आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। आप मुकुट मोहि तारे, आप मुकुट मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। शायद आप जी दे मन विच ये गल जरूर आएगी कि असी जदों भी गुरु घर आउने आ, इस वेले कीर्तन हुंदा है, अज कथा हो रही है। गुरु नानक मिशन वालिया ने भाई तनप्रीत सिंह जी लाजपत नगर अते गुरु घर दे महान कीर्तनीय भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी, इन्हां गुरु के सेवकां ने विशेष तौर पर एक यतन किया है कि अमृत संचार वास्ते संगत नूं प्रेरित किया जाए। अमृत छकाउणा ये गुरु कलगीधर पातशाह का अधिकार खेतर है। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। मैं हमेशा बेनती करदा, शराब की बोतल ते लिखिया होया है पीनी सेहत लई हानिकारक है, लोग मुल खरीद के पींदे ने। आद काल तो अमृत बारे ये गल मन्नी गई है कि ये आत्मक जीवन देने वाला जल है। जिस दिन अमृत छकोगे तुहानू एक नवा जीवन मिलेगा। अज जिन्हां ते कृपा होएगी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच, गुरु ग्रंथ की हजूरी विच गुरु पंथ पंज प्यारे ये बचन आखणगे कि अज तो बाद तुहाडी कुल नाश। अज तो पहला तुसी जट सी, तुसी रामगढ़ीए सी, तुसी जलाहे सी, तुसी केड़ी अखौती जाति नाल संबंधित सी, ये खत्म हो गया सारा कुछ। कोई झूर नहीं, कोई नाई नहीं। अज तो बाद तुसी गुरु के खालसे पाई ते जेड़ी जात तुहाडे गुरु दी है वो जात तुहाडी हो गई। अगर अमृतधारी बंदे नूं कोई नाई कहे तो समझ लेना कि वह गुरु नूं कह रहा है। बड़ी वड्डी तनख्वाह है।
बड़ा वड्डा गुनाह है किसी अमरधारी मनुख नूं किसी ओदी पुरानी अखौती जात दा नां लैके बुलाउणा। भाई जदों गुरु वाला नहीं सी बनिया बुलाउणा तो उदों भी नहीं चाहिए। अज तुसीं वेखो कानून विच प्रावधान है कि किसी नूं तुसीं नीवीं जाति दा कोई सूचक जाति दा नां लैके बुलाओगे तो परचा हो जाएगा, तुहानूं पुलिस भी फड़ेगी, कोर्ट विच केस भी चलेगा और तुहानूं सज़ा जाफ्ता किया जाएगा। ये तो दुनियादारी नहीं कहती कि तुसीं जातां पातां दी नां लैके घिरना करो। तो सिख धर्म जिस धर्म की वडियाई ये है कि गुरु नानक दे पिता जी संसार ते आए ते 4 वर्ण एक वर्ण कराया। नहीं तो जिहड़ी मनु सिमरती है, देखो असी गल कहन लगे हाँ कई बारी ना कंजूसी करते संकोच करते हैं। बंदियां दे विच वंड किन्ने पाई? ये मनु सिमरती ने पाई है। ये शूदर है, ये वैश्य है, ये खतरी है, ये ब्राह्मण है। फिर की किया? कली बंदियां विच वंड नहीं पाई। देखो कैंसर दे फोड़े ते रेशम दे कपड़े ना पाओ, ये फोड़ा ठीक नहीं होएगा। देखो ना मेरे इत्थे शरीर दे उपर कैंसर दा फोड़ा होवे ते जे मैं रेशम दे कपड़े दी पट्टी बन लवां ते समझ लो कैंसर खत्म हो गया। नहीं, ये अपने आप नाल धोखा है। केवल मनुखां विच वंड नहीं पाई, बंदे दे खुद विच वंड पा देती। हुण बंदे दी खुद विच की वंड है पता है तुहानूं? आख्या बंदिया आ जिहड़ा तेरा सिर है ये ब्राह्मण है। तुसीं कहोगे जी असीं तो सुनिया ही नहीं कदे। सुनना सी की है? ये तो रब ने सुनन लई 2 कन दिते, बोलण लई मूँह एक दिता, पर होया कि कन्नां दी वरतों घट है, बस मूँह चली जांदा है। और मैनू खिमा करना, सारी जेड़ी अज दी मनुख दी अधोगति है वो सिर्फ मूँह करके है। खाण करके बीमारियां ते बोलन करके बेपती। एक बजुर्ग ने मैनू गल सुनाई, कहंदा काका बड़ा सुखी हाँ। मैं क्या की होया? कहंदा पुत्र पैर चला ले ने मूँह बंद कर लिया है। कहंदा जिदन दियां लत्तां चल पईयां ने। मैं की करदे हो? कहंदा साइकिल चलाउणा ते मूँह बंद कर लिया। खाण ते भी कंट्रोल कर लिया, बोलन ते भी कंट्रोल कर लिया। जिस व्यक्ति ने अपना मूँह संभाल लिया है उदा शरीर भी ठीक है, उदा संसार विच मान तान भी ठीक है। जिन्ने विगाड़ पए ने, मैं तो हुण पिछे कथा कीती है, द्रौपदी किन्नी बेपत होई। मैं उहदी कथा पढ़ी। दुनिया की सब तो खूबसूरत औरत सी वो, जो इतिहास विच लिखिया है। जे अगर उस वक्त किते मॉडलिंग का युग हुंदा तो शायद विश्व सुंदरी द्रौपदी हुंदी। रही गल उहदे रुतबे मरतबे दी, वो पांडवां दी पत्नी सी। कोई इज्जत मान सन्मान विच घाटा नहीं। पर होया कि लमो ने खता की, लमो ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 1-2 अखर उस बच्ची दे मुंह तो निकल गए, मेरी भैन दे उस धी दे मुंह तो 2 अखर निकले, अंधे का अंधा। अगले ने गुत्त फड़ के खिंच के लियांदी है सभा विच। कपड़े पाड़न तक गया उस बच्ची दे। पुछो गलती की दी? 2 अखरां दी गलती है। मेरे वीरो बोलन ते कंट्रोल करो अपने। दूजा खाण पीण ते कंट्रोल कर लो। तुसी करोने विच वेखिया बड़ी दुनिया मरी, बड़ी दुनिया मरी। पर मैं लिख के देना महाराज दी हजूरी विच, जिन्ना नॉर्मल डेथ रेट है इन्ना करोने का डेथ रेट नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਤਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਕੂਫੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਕੂਫੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗੋ। ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 70 ਦਿਨ ਜੀਉ ਲੋਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੰਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਖਲ ਤੇ ਵੜੇਵਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ? ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਜੀ, ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, 300 ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਵੰਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਬੇਕਾਰਾ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੂਰਖ ਸਿਓ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਲਓ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਨਾ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਝੁਕਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ ਸਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? 700 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, 4 ਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? 100 ਬੰਦੇ ਸੀ, 25-25 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 75 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, 25 ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਮਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ 75 ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ 25 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਭਜਾਏ ਮੁਗਲ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਨੇ 4 ਵਰਨ 1 ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਭਜਾਏ। ਔਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਗਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੂਲਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ 700 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ 4 ਵਰਨ 1 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਵਰਨ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ, 52 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ USA, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਆਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੁੱਖੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿ ਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੱਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਨ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ, ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਜਾਕੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਘਰ ਦੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਜੇ ਉਤਰ ਆਈ, ਮਾਰਨਿੰਗ 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 ਮਾਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮਾਰਨਿੰਗ 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 ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਮ ਸ਼ੈਮ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੜੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਜੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਖੜਕ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਐ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਐ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਕਵੇ ਦਾ ਮਾਰੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੋਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਤਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਕੂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਅਬੋਹਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਕੂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ, ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ। ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।